Now we are going to discuss grand test number 47. So here is your first question. So this is the question given to us that there are 8 persons are there were seated around a square table such that 4 of them were seated at the corner while another 4 persons were seated at the edges. So here we need to arrange these 8 members in the square format. So I'm going to take the square format now. See what they have given. The persons who are seated at the corner faces inside. This is one condition. So corners are facing inside. Next one, those who are seated at the edges faces outside. So edges I am taking faces outside. So this is what the conditions all about. Now we are going to check the questions based on this. First one, they said that 2 persons were seated between P and Q. So they said 2 persons were seated between P and Q. I am taking like this. P was seated at the corner. They already mentioned that P was seated at corner. So I have taken P at one of the corner. Clear? Now P was seated second to the P. There are 2 persons sit between P and Q. So I'm taking Q here. If Q is there, next statement is N was seated second to the left of Q. Second to the left of Q means 1, 2, N will comes at this position. Next condition, K and N were immediate neighbors. R was seated second to the right of K. So if I take K here, so R will comes at this position. So I'm going to take K here. If K is here, okay, according to the statement, R was seated second to the right of K. R was seated second to the right of K. Next one, L and O are immediate neighbors. L and O are immediate neighbors means we can place only at these 2 positions only. So, and 2 persons were seated between M and O. Suppose if I take O here and L here, L and O are immediate neighbors. 2 persons were seated between M and O. So, M ki O ki majlo 2 persons undal kabatti I can take M here. So, this is the arrangement we got here. So, total all the members we have placed here. Clear? Now, we are going to answer the questions based on this. Now, observe question number 1. Who was seated second to the left of L? L ki second left lo unnadi evaru adugutunnaru sir. L facing south kabatti 1 2 Q will be the answer, that is there in option C. So question number 1, option C will be the answer. Now observe question number 2. How many persons were seated between M and K when counted from the right of M? So M ki right side నుంచి కౌంట్ చేస్తే M ki K ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగారు. సో M ki right side అంటే 1 2, there are 2 members are there. So 2 means option D will be the answer for question number 2. Question number 3, what is the position of Q with respect to O? So with respect to O దగ్గర నుంచి చూస్తే Q ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే immediate right లో ఉన్నాడు సార్. So that is there in option B. Question number 3, option B is the answer. Now question number 4, 4 of the following pairs were in a certain group. Which one that does not belongs to the group that they asked? Okay, first one they are asking M and R. M is here and R is here. M ki right side lo R ఉంది సార్. MR అంటే M ki right side లో R ఉంది. NK, N కి రైట్ సైడ్ లో K ఉంది. KQ, సో K కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో Q ఉంది సార్. LP, L కి రైట్ సైడ్ లో P ఉంది. అన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి, కానీ ఆప్షన్ సి లో మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఆప్షన్ సి విల్ బి ద డిఫరెంట్ వన్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ ట్రూ? R was seated third to the left of Q. R was seated third to the left of Q. Q కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో R ఉంది అని చెప్తున్నాడు సార్. 1 2 3, yes. So first one is the answer for this question. So ఇంకెక్కడ కూడా other than the, so only one is the answer for this question. So question number 5, option A will be the answer. Now observe question number 6 given here based on inequalities. So they mentioned that J, so they have given that J less than A less than or equals to D. సో దీంతో కంబైన్ చేయొచ్చు కదా సార్. డీతో ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే D less than or equals to Y less than or equals to F, because F greater than or equals to Y greater than or equal to D కాబట్టి. Now we are going to check here. They are asking the relation between F and A. A is here, F is here. సో A కి F కి రిలేషన్ ఏమొస్తుంది సార్? ఇప్పుడు A less than or equals to F అని వస్తుంది. సో A less than or equals to F అని వచ్చినప్పుడు ఇదైనా రాసుకోవచ్చు, లేదా F greater than or equals to A అన్నా కూడా రాయొచ్చు. క్లియర్? ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇచ్చారు చూద్దాం సార్. F ఈక్వల్స్ టు A, రెండోది F లెస్ దెన్ A అని ఇచ్చారు.
సో ఎఫ్కి ఏకి రావాలంటే ఆన్సర్ ఏం రావాలి సార్? గ్రేటర్ దెన్ రావాలి. ఇక ఎఫ్కి ఏకి ఇచ్చినప్పుడు మనకి లెస్ దెన్ వస్తుంది, ఏకి ఎఫ్కి ఇచ్చినప్పుడు లెస్ దెన్ రావాలి, గ్రేటర్ దెన్ వస్తుంది. దట్స్ వై రెండు రాంగ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎయిదర్ ఆర్ ఒకవేళ పెట్టుంటే చెక్ చేసుకోండి, ఎయిదర్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్. దట్స్ వై ఆన్సర్ విల్ బి neither one nor two follows for this question. Okay, next question. Now question number 7, observe here they have given D, K, Y, S, O, A, B, they are given the relation between them. First observe they are given the relation between B and Y. So B and Y, first we need to find the relation for Y and B. So in between Y and B, if you observe, there is a greater than symbol is here. When there is a greater than symbol, you won't get greater than or equal to as the answer. So in between Y and B, you are going to get Y greater than B or B less than Y. Right? So here we got B less than Y. B equal to, రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్ అవుతుందంటే we are going to get only 1 as the answer for this question. That's why option B will be the answer for question number 7. Now observe question number 8 here. M less than or equals to B equal to C. సో బి అన్న సి అన్న ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. ఏంటంటే జే లెస్ దెన్ ఎస్. సో j less than s means, suppose if I write the as it is one here, they given j less than s equal to b. Next o less than j అని ఇచ్చారు, o greater than j అని ఇచ్చారు కాబట్టి j less than o కింద రాసుకున్నాం సార్. Clear? Now observe here, first one o and m they are asking. Okay, in between o and m, what we can be the answer they are asking. So m నుంచి o కి అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి సార్, లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఇది రివర్స్ వెళ్తున్నప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది సార్. సో గ్రేటర్ దెన్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పలేం మనం, ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేం. సెకండ్ వన్ ఓ గ్రేటర్ దెన్ సి. సో ఓ అండ్ సి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓ అండ్ బి అబ్జర్వ్ చేసిన ఒకటే. సో ఓ నుంచి బి దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రేటర్, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ సార్. సో లెస్ దెన్. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆపోజిట్ సింబల్స్ వస్తున్నాయి. సో వెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆపోజిట్ సింబల్స్ వీ కాంట్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి neither one nor two follows. Now observe question number 9 here. They are giving question from syllabus, all book or car. So they have given all book or car. Next one, some car is dream. So some car is dream. Next one, some dream or adventure. So some dream or adventure. So this is what they have given in the statements. Now we are going to check the conclusions here. First one, some dream or book. Some dream అంటే ఇక్కడ ఉంది సార్, ఈ పార్ట్ అంతా డ్రీమ్, బుక్ డైరెక్ట్ గా డ్రీమ్ బుక్ లో ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నారు, బట్ ద డ్రీమ్ అండ్ బుక్ ఆర్ సెపరేట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ వన్, నో బుక్ ఈజ్ డ్రీమ్. అసలు బుక్ కి డ్రీమ్ కి సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. దట్ వాట్ వీ కాంట్ కన్ఫర్మ్, అది మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేం సార్. దట్స్ బోత్ ఆర్ రాంగ్. వెన్ బోత్ ఆర్ రాంగ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ఎయిదర్ ఆర్ కేస్. ఎయిదర్ ఆర్ అవ్వాలి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బుక్ అండ్ బుక్, సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్, డ్రీమ్ అండ్ డ్రీమ్ రెండు సరిపోయినాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ స్టేట్మెంట్, సమ్ అండ్ నో. సో సమ్ అండ్ నో ఉండి సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ఈక్వల్ గా ఉండుంటే and with if both are wrong, then we can say that either one or two will be the answer for this question. So question number 9, option C will be the answer. Question number 10, only pocket is text. Only pocket is text means all text are pocket we can write. So we can write all text are pocket. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందంటే ఓన్లీ పాకెట్ ఈస్ టెక్స్ట్ అని ఇచ్చారు అంటే టెక్స్ట్ అనేది పాకెట్ కి మాత్రమే సంబంధించింది, ఇంకా దేనికి కాదు అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఇన్ అ రెస్ట్రిక్టెడ్ పార్ట్. ఇది రెడ్ జోన్ లో ఉన్నట్టు సార్. ఇది దిస్ టెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ పాకెట్. నెక్స్ట్, సమ్ పాకెట్ ఈస్ బాటిల్. సో సమ్ పాకెట్ ఈస్ బాటిల్ దే హావ్ గివెన్. నెక్స్ట్ వన్, నో బాటిల్ ఈస్ డిమాండ్. So no bottle is demand here. Now observe here, first one, no demand is text. No demand is text అని చెప్పొచ్చా అంటే నార్మల్ గా అయితే చెప్పలేం సార్, ఎందుకంటే no demand is bottle వరకే రెస్ట్రిక్షన్ చెప్పగలం. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ దే క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ద టెక్స్ట్ పార్ట్ is related to only pocket. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాకెట్ రిలేటెడ్, దెన్ ఈ టెక్స్ట్ అనేది దేనితోని రిలేషన్ లేనట్టే. దట్స్ వై no demand is text is correct. నెక్స్ట్ వన్, some pocket are not demand. సమ్ పాకెట్ ఆర్ నాట్ డిమాండ్ అంటే సమ్ పాకెట్ అంటే ఈ పార్ట్ అవుతుంది సార్. సో దే ఆర్ సెయింగ్ దట్ దిస్ పార్ట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు డిమాండ్ ఆబ్వియస్లీ, ఎందుకంటే బాటిల్ అంతా డిమాండ్ లోకి రాలేదు కాబట్టి బాటిల్ ఉన్న కొంత పార్ట్ కూడా రాలేదు. దట్స్ వై బోత్ 1 and 2 follows here. సో ఆప్షన్ E will be the answer for question number 10. Question number 11, some potato or tomato
Next one, all tomato is gift. Next, no gift is cheap. So these are the statements they are given. First observe here, first one, some cheap are not tomato. So tomato అంటే ఈ part sir. They are saying that some cheap are not tomato. Obviously ఎందుకు అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెస్ట్రిక్షన్ దేనికి ఉంది, చీప్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటూ గిఫ్ట్. చీప్ అనేది గిఫ్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేనప్పుడు చీప్ అనేది ఆబ్వియస్గా టొమాటోలో కూడా ఎంటర్ అవ్వలేదు సార్. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే చీప్ అనేది టొమాటోలోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు, అలాగే రివర్స్లో చూసారనుకోండి గిఫ్ట్ అంతా కూడా చీప్లోకి రాలేదు కాబట్టి గిఫ్ట్లో ఉన్న టొమాటో కూడా చీప్లోకి రాలేదు. ఎప్పుడైతే టొమాటో అంతా రావట్లేదో టొమాటోలో ఉన్న కొంత పాటు కూడా రాలేదు. సో అదే ఇచ్చున్నారు, సమ్ చీప్ ఆర్ నాట్ పొటాటో. సో ఫస్ట్ పొటాటో గురించి ఇచ్చారు, సమ్ చీప్ ఆర్ నాట్ పొటాటో మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేం. సో అదే టొమాటో గురించి అయితే చెప్పగలం, సమ్ చీప్ ఆర్ నాట్ పొటాటో వీ కాంట్ కన్ఫర్మ్. సమ్ ఆల్ పొటాటో కెన్ నెవర్ బి చీప్. ఆల్ పొటాటో మొత్తం పొటాటో ఎప్పటికీ చీప్లోకి రాలేదు. ఎస్, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పొటాటో మొత్తం రావడానికి ట్రై చేస్తుందో ఇందులో ఉన్న ఈ పార్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది సార్. ఈ పార్ట్కి రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది కదా గిఫ్ట్లో ఉన్న పార్ట్కి, దట్స్ వై ఆల్ పొటాటో కెన్ నెవర్ బి చీప్ ఈస్ కరెక్ట్. So here the answer will be only conclusion 2 follows. Now observe question number 12 here. Only a few water is pure. So they said only a few water is pure. So only a few ఇచ్చారు కాబట్టి some and some not కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నాం సార్. So only a few water are pure. Next one, all pure are milk. All pure are milk. Next one, only a few milk is light. Only a few milk is light means ఈ రెండింటికి మళ్ళీ సమ్ అండ్ సమ్ నాట్ కాంబినేషన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ టు అస్. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ వన్, ఆల్ వాటర్ క్యాన్ బి ప్యూర్. సో మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా ప్యూర్లోకి వచ్చేస్తుందా అంటే రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే వాటర్లో కొంత పార్ట్కి రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది. దట్స్ వై దట్ పార్ట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ప్యూర్. దట్స్ వై ఎంటైర్ వాటర్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ప్యూర్. దట్స్ వై ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్, ఆల్ ప్యూర్ క్యాన్ బి లైట్. మొత్తం ప్యూర్ అంతా కూడా లైట్లోకి వచ్చేయచ్చా అంటే ఎస్, దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. రెస్ట్రిక్షన్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది సార్ లైట్కి. సో ప్యూర్ మొత్తం లైట్లోకి వచ్చేయచ్చు. దట్స్ వై సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 ఆప్షన్ 2 will be the answer. Observe question number 13, 17 based on alphanumeric series and that too combination of letters, numbers and symbols. See what they have given, how many numbers are present. So now they're asking how many numbers are present. That means we need to identify the numbers and that too present in the above series which are immediately followed by a number. So number pakkane number undali sir and preceded by vowel. So this is the condition. We need to identify the numbers which are followed by number and immediately preceded by vowel. So vowel number number combination లో ఉండాలి సార్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ vowel NDZ9R2 R @ WQYU ఇక్కడ ఉంది సార్. ఓవెల్ డైరెక్ట్ యూ ఓవెల్ ఎక్కడ ఉందంటే యూ దగ్గరే ఓవెల్ ఉంది, ఇంకెక్కడ ఓవెల్స్ లేవు మధ్యలో. సో యూ నెంబర్ నెంబర్, సో U98 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పేర్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడన్నా ఓవెల్ ఉందా అంటే లేదు. సో ఓన్లీ వన్ సెట్ ఈస్ దేర్. దట్స్ వై ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 ఆప్షన్ బి. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14, హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ 12th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ అండ్ 4th ఫ్రమ్ ద రైట్. సో 12th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ అని అడిగారు సార్. 12th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ అంటే 4, 8, 12 అంటే ఏంటి సార్, ఆర్ తీసుకోవాలి. హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ 12th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్, 12th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ కి అలాగే 4th ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. 4th ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఏంటి, 4 సార్. మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆర్ కి 4 కి మధ్యలో ఉన్న కాన్సనెంట్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నారు. సో W, Q, Y and we got D. So total we got 4. So 4 means here we are going for more than 3 as the answer for. So question number 14 option E will be the answer. Question number 15 here, how many symbols are present in the above series which are immediately followed by a consonant? First we need to identify the symbols here. So they clearly mentioned about symbols. How many symbols are present in the above series which are immediately followed by consonant and immediately preceded by number? సో ఇది ఎలా ఉండాలంటే నెంబర్ సింబల్ కాన్సనెంట్ కాంబినేషన్లో ఉండాలి సార్. నెంబర్ సింబల్ కాన్సనెంట్. సో నెంబర్ సింబల్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ నుంచి చూద్దాం. 9 ఈజ్ హియర్, నెంబర్ పక్కన సింబల్ లేదు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ సింబల్ కాన్సనెంట్ $2 N ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ నెంబర్, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ హియర్.
నెంబర్ తర్వాత సింబల్ లేదు, నెక్స్ట్ నెంబర్ తర్వాత సింబల్ లేదు, నెంబర్ తర్వాత సింబల్, ఇక్కడ నెంబర్ తర్వాత మళ్ళీ సింబల్ ఉంది కానీ దాని తర్వాత 5 ఉంది సార్. సో ఇది కూడా అవ్వదు. సో ఓన్లీ వన్ సెట్ వి గాట్ హియర్, దట్స్ వై క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్. Now question number 16 here, which element is exactly between the elements which are 11th from the left hand? So 11th from the left hand ఏంటో చూద్దాం సార్. This is 4, 8 and 3, 11. 11 అంటే ఏమొచ్చిందంటే హ్యాష్ అని వచ్చింది. Which element is exactly between the elements which are 11th from the left hand, 7th from the right hand? 7th from the right hand అంటే this is 4 and 3. సో 8 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఎదుగున్న మధ్య లెటర్స్లో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఉన్నది ఏంటి? సో ఇక్కడ 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి, మిడిల్లో ఉన్నది ఏంటి సార్? క్యూ. దట్స్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ క్యూ. దట్స్ వై క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. ఇఫ్ ఆల్ ద సింబల్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అబోవ్ సిరీస్, then which element is 11th from the left hand? So 11th from the left hand ఏమవుతుందంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Clear? If there are no symbols అనుకుంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So Q will be the 11th letter. That's why option B will be the answer for question number 17. So now observe the next question, that is question number 18 here. What they are given? B, F, 12, G, K, 16, like that they are given. So if you observe the numbers, first of all, 12 and 16, 4 difference, 16 and 24, 8 difference, 24 and 36, 12 difference. So what can be the next difference? 16 will be the next difference. That means 36 plus 12, 16 is equals to 52. So 52 will be the answer, but we can't go for this because none of this also there in that. So ఇప్పుడు ఈ కూడా చెక్ చేద్దాం సార్. V and Z ఇవి ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ దే ఆర్ గివెన్ B is 2, G is 7, this is 12 and this is 17. What is the difference between the letters? 2 and 7 5, 7 and 5 12, 12 and 5 17, 17 and 5 22, 22 is V. Okay, V is okay. Now we'll check for Z. F is 6, 11 5 difference, 11 and 16 5 difference, 16 and 21 5 difference, 21 plus 5 26, that is Z. So VZ52 is the answer for this question. They are given based on the difference between the letters. Now observe question number 19 here. What would be the position of digit 7 if all the digits in the number? So this is the number given to us 9 2 7 3 6 8 4. So this is the number that what they have given to us. So what would be the position of digit 7 if all the digits in the number are arranged in descending order from left to right? If you write them in descending order, 9 8 7 6 4 3 2. So this is the answer that we got. Now they are asking what is the position of 7 here. So what is the position of 7 here? So first one, fourth from the left? No. Third from left? Yes, third from left. So and or fifth from the right? Fifth from the right is not given. That's why third from the left will be the answer for this question. So question number 19, option B will be the answer. Now observe question number 20, 24. What they are given here? There are 10 members are sitting in a row. 5 of these people are facing south direction and 5 are facing north direction. So basing on that, we need to arrange the question. So first one, they mentioned that 6 people are sitting. First, I am copying this data here. So what the data they have given? 6 people are sitting between C and H. In between C and H, there should be 6 members. Second one, both the immediate neighbors of C are facing the same direction. So C ki atu itu unde vallu same direction ayi undali. Same direction. Next one, but facing the opposite direction of that of C. So C north అయితే వీళ్ళిద్దరు opposite direction లో ఉండాలి సార్. If C is north, then these two people will be towards south direction. Next one, H is facing south direction, which is opposite of H, both of the neighbors. So H is facing south direction and the neighbors of H is facing opposite to H, means they are facing north direction. Next one, they have given that A is sitting fifth to the left of H. A is sitting fifth to the left of H. So that is fifth left. A is sitting fifth to the left of H. Next one, D is sitting sixth to the right of A. D is sitting sixth to the right of A. A ki sixth right lo D unnadani chepparu sir. Okay, A is sitting fifth to the left of H, D is sitting sixth to the right of A. Next, J is sitting seventh to the right of D.
J is sitting 7th to the right of D. D ki 7th right లో J ఉంది. J is sitting 7th to the right of D and facing a different direction than D. అంటే D and J are facing opposite directions. So that is the equation given. Next one, E is sitting 5th to the right of B. E is sitting 5th to the right of B. B నుంచి 5th right లో E ఉంది. So this is 5th right. B is sitting 5th to the right of B and facing the same direction as B. And facing the same direction as B means E and B are facing the same direction. B and E are facing same direction. So last one they have given I is sitting second to the left of G. I is sitting second to the left of G. G ki second left lo I undali. So that's what they have given here. We don't know what is the direction of G here. Clear, sir? So these are the equations given. Now we are going to arrange this question based on the given arrangement. Observe here. So total they have given that there are 10 members are there. Total 10 members are there. 5 are facing face south and 5 are facing north. సో దీన్ని ఎలా తీసుకుందామంటే సపోజ్ అక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం 6కి హెచ్కి రిలేషన్ ఇచ్చున్నాడు సార్ 6కి హెచ్కి మధ్యలో 6 మెంబర్స్ ఉండాలి అని సో 6కి హెచ్కి మధ్యలో 6 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే ఇద్దరిని కలిపి 8 మెంబర్స్ అవుతారు సో డెఫినెట్గా హెచ్ అండ్ సి అనేది ఎడ్జెస్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో సపోజ్ హెచ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి 1 2 3 4 5 6 సి ఇక్కడ రావాలి క్లియర్ అప్పుడు ఆబ్వియస్గా వీళ్ళిద్దరు అటు ఇటు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ అటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ ఎందుకంటే ఇక్కడ హెచ్ నైబర్ గురించి చెప్పారు సి నైబర్ గురించి కూడా చెప్పారు కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ సి హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 సో ఇన్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ సి దెర్ ఆర్ 6 మెంబర్స్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ ఫస్ట్ వన్ హెచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ అని ఇచ్చేసారు సో హెచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ సో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ నెక్స్ట్ సికి అటు ఇటు ఉండే వాళ్ళు సేమ్ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేయాలని ఇచ్చారు సార్ సికి నార్త్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ హెచ్కి లెఫ్ట్లో ఏ రావాలి హెచ్కి లెఫ్ట్లో ఏ రావాలంటే అటువైపు ఏ రాసుకోగలమా అంటే రాసుకోలేము సార్ సో ఇటువైపు వస్తే రైట్ అయిపోద్ది కానీ హెచ్కి లెఫ్ట్లో ఏ ఉండాలని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సెకండ్ పాసిబిలిటీ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు దట్స్ వై ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ సెకండ్ పాసిబిలిటీ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఓన్లీ నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దే గివెన్ దట్ A is 5th to the left of H. H ki 5th left ante 1, 2, 3, 4, 5. So A will be here. Next one, A ki 6th right లో D ఉంది. సో A కి 6th right లో D అంటే అటువైపు రాయలేము కాబట్టి ఇటువైపే తీసుకోవాలి. సో 6th right లో D ఉందంటే A is facing south అని తీసుకుంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇక్కడ 6 అంటే D ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్ క్లియర్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా డీకి సెవెంత్ రైట్లో జే ఉంది డీకి సెవెంత్ రైట్లో జే ఉందంటే డి నార్త్ వైపు ఫేస్ చేయాలి అప్పుడు సో 1 2 3 4 5 6 7 జే ఇక్కడ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు డి అండ్ జే ఆర్ ఆపోజిట్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి సో డి నార్త్ అయితే జే సౌత్ ఫేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ హెచ్కి ఎవరైతే నైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ చూడాలని చెప్పారు సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఫేస్ నార్త్ డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ సికి ఎవరైతే నైబర్స్ ఉంటారో సికి నైబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సేమ్ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేయాలని చెప్పారు సో దట్స్ వాట్ దే గివెన్ సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ హియర్ సో టిల్ హియర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ సో A and D complete D and G next one B and E we have to represent B and E what the condition is E is 5th to the right of B B కి 5th right లో E రావాలి సార్ B కి 5th right లో E రావాలంటే ఈ పర్సన్ నార్త్ ఫేస్ చేస్తాడు కాబట్టి బి తీసుకుంటే 1 2 3 4 5 ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ తీసుకుందామంటే 1 2 3 4 5 ఇక్కడ కూడా తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు సపోజ్ నేను ఇక్కడ బి ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్ బి ఇక్కడ తీసుకుంటే బికి 5th right లో ఈ రావాలి 1 2 3 4 5 ఇక్కడ ఈ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ బి అండ్ ఈ ఆర్ ఫేసింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ సో బి సౌత్ కాబట్టి ఈ కూడా సౌతే సో ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ 5 మెంబర్స్ సౌత్ ఫేసింగ్ కాబట్టి సో ఇంకో 5 మెంబర్స్ నార్త్ ఫేసింగ్ ఉండాలి సో మిగిలిపోయిన అందరూ కూడా నార్తే ఫేస్ చేయాలి సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ సో లాస్ట్ లో మిగిలిపోయింది ఏంటి సార్ ఐ ఈజ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ ఐ ఈజ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ అంటే సో ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోగలను ఇఫ్ ఐ టేక్ జీ హియర్ సో సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ ఐ విల్ కమ్ సో హూ ఇస్ ద అదర్ పర్సన్ లెఫ్ట్ హియర్ సో ఎఫ్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ లెఫ్ట్ హియర్ సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ దట్ వి గాట్ ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్
Now, question number 20. Who is sitting fourth to the right of G? G ki fourth right lo unnadi evarani adigaru sir. So 1, 2, 3, 4. G north kabatti fourth right lo unnadi B. So that is there in option D. So question number 20, option D will be the answer. Next, question number 21. Who is sitting at the extreme ends? Extreme ends unnadi evaru sir? D and B are extreme ends. That's why option E will be the answer for this question. Question number 21, option E. Question number 22. How many people are sitting to the right of E? E ki right side lo entamandi unnaru ante E is facing south kabatti 1, 2, 3, 4. There are 4 members are there. That's why option B will be the answer for this question. Next, question number 23. Who is sitting third to the right of I? I ki right side lo third right lo unnadi evarani adigaru? 1, 2, 3. A is third right of I. That's why A will be the answer. Option A. Now observe question number 24. Four of the following five are alike in a certain way based on some relation. Find out one that does not belongs to the group. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సార్. DFHIC. DFHIC. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్సెప్ట్ హెచ్ తప్ప మిగతావన్నీ నార్త్ చూస్తున్నాయి సార్. DFIC are facing north except H. That's why H is different from the rest of the four. That's why 24th question, option C will be the answer. Question number 25, 26 based on the mixed coding here. See what they're asking what is the code for the word need. Need ante enti అని అడుగుతున్నారు సార్ ఇక్కడ. Now we are going to search for this. Need అనే word ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేద్దాం. So need is there in the only second statement need is there. So need ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ మాత్రమే ఉండాలి సార్. KT ఆల్రెడీ కింద ఉంది కాబట్టి KT ఆన్సర్ అవ్వదు. JO పైన ఉంది కాబట్టి JO ఆన్సర్ అవ్వదు. మిగిలిపోయింది ఏంటి సార్? SR. So obviously SR will be the answer for question number 25. So option B is the answer. Which word is represented by the code KT? సో KT అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సార్ ఇక్కడ. KT అంటే ఏంటంటే KT ఎక్కడెక్కడ రిపీట్ అయింది అంటే KT is repeated in the first and second. అండ్ హియర్ దర్ ఇస్ నో KT హియర్. సో K అంటే రెండిట్లో రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న వర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో వరల్డ్ ఈస్ దేర్ అండ్ వరల్డ్ ఈస్ దేర్. మిగతా రెండిట్లో ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు సార్. సో ఆబ్వియస్లీ KT ఈక్వల్స్ టు వరల్డ్. సో ఆప్షన్ B is the answer for the question number 26. Next, question number 27. Four of the following five are alike in a certain way and thus form a group. Find the one that does not belongs to the group అని అడుగున్నారు. So first of all, if you observe here JLOS, what are the numbers for this? 10, 12, 15, 19. So 2 difference, 3 difference, 4 difference. Next, second one observe చేద్దాం. E అంటే 5, 7, 10, 14 అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ 2 difference, 3 difference, 4 difference. సో ఈ రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి. థర్డ్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే S అంటే 19, U21, W23, Y25. సో వీటన్నిటి మధ్య డిఫరెన్స్ 2 ఉంది. సో ఏది డిఫరెంట్ గా ఉందంటే SUWY మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంది. దట్స్ వై క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, ఆప్షన్ C will be the answer. Now observe the next question based on arrangement. That given that 7 people are there, we need to arrange them, the 7 people according to their heights. First one, if you observe here, they said at least 4 people are shorter than Chole. At least 4 means that can be 2, 3, 1, anything we can take. So next one, 4 people are taller than Janice. So they said that clearly 4 people are taller than Janice. So 1, 2, 3, 4. 4 people are taller than Janice, but all of them are shorter than Janice. So all of them అంటే ఈ నలుగురు ఎవరికంటే తక్కువ అంటే జానీ కంటే తక్కువ అని చెప్పారు హైట్. క్లియర్? ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు చూడండి. 4 people are taller than Janice. నలుగురు జానీస్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ నలుగురు కూడా జానీ కంటే తక్కువగా ఉన్నారని చెప్పాడు. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇక్కడ వరకు 6 వచ్చేసినాయి సార్. 7th వన్ కిందకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, నెయిదర్ క్యాటీ నార్ జానీస్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్. ఇక్కడ క్యాటీ కానీ జానీస్ కానీ షార్టెస్ట్ రాకూడదు. ఓన్లీ 2 people are taller than మార్తా. సో మార్తా కంటే ఓన్లీ 2 people పైన ఉండాలంటే మార్తా విల్ బి అట్ దిస్ పొజిషన్. So Martha will comes at this position. Next one, Mona is taller than both Katy and Haley. One more statement, at least 4 people are shorter than Chole. At least 4 people are shorter than Chole అంటే minimum 4 ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను చోలే తీసుకుంటే 3 members వస్తారు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ చోలే హియర్. సో ఇక్కడ తీసుకున్నాను సార్. నెక్స్ట్ వన్, according to this condition only 2 people are taller than Mona is taller than both Katy and Ali.
Mona is taller than both Katy and Hallie. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే నెయిదర్ క్యాటీ నార్ జానిస్ ఇస్ ద టాలెస్ట్ షార్టెస్ట్ కిందకి రాకూడదని చెప్పేశారు కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ దట్ వి గాట్ ఫర్ ఆల్ ద 7 మెంబర్స్. నౌ అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. హౌ మెనీ కంటెస్టెంట్స్ ఆర్ టాలర్ దెన్ హేలీ? హేలీ కంటే ఎంతమంది హైట్ గా ఉన్నారు అంటే 6 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 ఆప్షన్ డి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. Who is the third shortest person? In the third shortest person evaru ante Katy. So that is there in option D. Question number 29, option D will be the answer. Now observe the next question. They have given that there are 5 boys are there, A, B, C, D, E. 3 of them went out with 3 girls, P, Q, R. So 5 boys lo 3 girls తో వెళ్తున్నారని చెప్తున్నారంటే ఇద్దరు మాత్రం ఖాళీగా ఉన్నారు సార్. They go to a mall and order burfi chocolate like that, and they dress with different color of dresses. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏబిసిడిఏలో 5 మెంబర్స్ 3 మెంబర్స్ గర్ల్స్ వెళ్తున్నారు, 2 మెంబర్స్ కాబట్టి వాటిని సెపరేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ద 2 బాయ్స్ ఏ అండ్ డి హూ డోంట్ గో వితౌట్ ఎనీ గర్ల్. సో ఏ అండ్ డి సెపరేట్ గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. సో ఏ అండ్ డి అంటే మిగిలిపోయిన ఎవరు సార్? బి, సిఈ. సో దీస్ 3 విల్ గో విత్ గర్ల్స్ అండ్ ఏ అండ్ డి విల్ నాట్ గో విత్ గర్ల్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కండిషన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ద 2 బాయ్స్ who don't go out with any girl order either cake or chocolate అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద గర్ల్స్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ కలర్. సో ఇలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు? ద 2 బాయ్స్ ఏ అండ్ డి హూ డోంట్ గో విత్ ఎనీ గర్ల్ order either cake or chocolate అని ఇచ్చారు. So A order for cake and here I am taking chocolate. Next one. B does not go out with P. B does not go out with P. ఇక్కడ P రాకూడదు. Next one. E does not go with Q. ఇక్కడ Q రాకూడదు. Q wears black and the one ordering burfi wears red outfit. Q wears black అని ఇచ్చాడు సార్. సో Q ఎవరో మనకు తెలియదు, వదిలేద్దాం. And ordering burfi wears red outfit, that is also we can't write. C goes out with P అని ఇచ్చారు. సో C is going out with P. C is going out with P. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు P and PQ are 3 girls ఉన్నారు సార్. PQ are 3 girls ఉన్నప్పుడు C P తో వెళ్తుంది. ఇంకెవరు మిగిలిపోయారు? Q and R మిగిలిపోయారు. ఇక్కడ Q రాకూడదు సార్. ఇంకెవరు రావాలి? ఆబ్వియస్లీ R we can write here. సో ఇక్కడ ఆర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఆర్ వస్తే సో మిగిలిపోయిన పర్సన్ క్యూ అనేది ఎక్కడ రావాలి అంటే పైన రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది ఆర్డర్ సార్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ బి డస్ నాట్ గో అవుట్ విత్ పి అండ్ ఈ డస్ నాట్ గో అవుట్ క్యూ, దట్ ఈస్ ఓవర్. క్యూ వేర్స్ బ్లాక్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సార్, క్యూ బ్లాక్ కాబట్టి ఇక్కడ బ్లాక్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో క్యూ వేర్స్ బ్లాక్ అండ్ ద వన్ ఆర్డరింగ్ బర్ఫీ వేర్స్ రెడ్ అవుట్ఫిట్. సో ఇందులో రెడ్ ఎవరు అవుట్ఫిట్ చూస్తున్నారు తెలియాలి సార్. నెక్స్ట్ వన్, C goes out with P but does not like chips. C does not like chips అని ఇచ్చారు. సో హియర్ we won't get chips. సో చిప్స్ అనేది ఇక్కడ రాకూడదు. నెక్స్ట్, D wears pink outfit. D wears pink. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ D here. నెక్స్ట్, the one wearing violet orders for chips. సో వైలెట్ కలర్ ఇష్టపడే వాళ్ళు చిప్స్ ఇష్టపడతారని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ వైలెట్ రాయొచ్చా అంటే రాయలేం. ఇక్కడ చిప్స్ రాయకూడదు. ఇంకెక్కడ ఉంది సార్ వైలెట్ రాసుకోవటానికి? సో ఇక్కడ పింక్ ఉండి ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంది, ఒకటే ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ చిప్స్ హియర్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వైలెట్ కలర్ విల్ కమ్స్ అట్ దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్, వైట్ అండ్ కేక్ గో టుగెదర్. వైట్ అండ్ కేక్ టుగెదర్ అంటే ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ హియర్ బ్లాక్, వైలెట్, వైట్, పింక్. మిగిలిపోయిన కలర్ ఏముంది సార్? ఆబ్వియస్లీ సో వీఆర్ హ్యావింగ్ రెడ్ కలర్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ దే మెన్షన్ దట్ రెడ్ కలర్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. ద వన్ ఆర్డరింగ్ బర్ఫీ వేర్స్ రెడ్ అవుట్ఫిట్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బర్ఫీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బర్ఫీ, ద ఓన్లీ వన్ లెఫ్ట్ హియర్ ఈస్ షేక్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద అరేంజ్మెంట్ దట్ వి గాట్ హియర్. క్లియర్? నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్. అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 హియర్. వాట్ డస్ బి ఆర్డర్? బి ఆర్డర్ చేసింది ఏంటి సార్? షేక్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. Question number 30, option B will be the answer.
వాట్ కలర్ డస్ సి వేర్? సి ఏ కలర్ వేర్ చేస్తుందంటే రెడ్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? ఏది కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయింది అంటే ఏ వైట్ చాక్లెట్, ఏ చాక్లెట్ కాదు. నెక్స్ట్ సి బ్లాక్ షేక్, సి బ్లాక్ కాదు. ఈ వైలెట్ చిప్స్, ఈ వైలెట్ చిప్స్. Yes, this is match. That's why question number 32, option C will be the answer. నెక్స్ట్ వాట్ ఫుడ్ డస్ డి ఆర్డర్? డి ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ ఏంటని అడుగుతున్నాను సార్. డి ఆర్డర్ చేసింది ఏంటంటే చాక్లెట్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ వాట్ కలర్ అవుట్ఫిట్ డస్ ఏ వేర్? సో ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నారు అంటే వైట్ కలర్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. Abhi walked 3 meters east. First I have taken, so let's say this is the starting point. First he walks 3 meters east, turn right and walk 2 meters. Right he turn ayi 2 meters తిరిగాడు. Next one, then she turned left and walked. Left అంటే ఇప్పుడు ఇటువైపు వెళ్తాం సార్. Walk 3 meters. Again turn right and walk 2 meters. మళ్ళీ 2 meters అంటే మళ్ళీ కిందకి వస్తాం. 2 meters. Finally she turned right and walked 7 meters. ఫైనల్ గా టర్న్ రైట్ టర్న్ అయ్యి 7 meters అంటే ఇదో 3. అగైన్ దిస్ ఈస్ 3. 6 అయింది కాబట్టి ఇంక ఎక్స్ట్రా 1 సార్. ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది అనమాట. ఓకే, టు రీచ్ హర్ ఆఫీస్. హియర్ ద ఆఫీస్ ఈస్ హియర్. సో ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంటే ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హర్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ హర్ ఇనీషియల్ పొజిషన్? ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఆఫీస్ డైరెక్షన్ ఏంటి అని అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్? సో దిస్ ఈస్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఈ. Now observe the next question based on arrangement. They are given 10 people are born on 10 different years. So 10 people 10 years అని ఇచ్చేస్తున్నారు సార్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారంటే here they are given the years. I was born immediately before D. First I am copying this data here. I was born immediately before D. So I and D should be together. So I and D should be together. ఈ రెండు కలిపి రావాలి. Next one, A was born immediately before G. సో ఏ వాజ్ బోర్న్ ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ జీ అంటే ఏ అండ్ జీ కూడా కలిపి రావాలి సార్. నెక్స్ట్ హెచ్ వాజ్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ జీ. సో హెచ్ వాజ్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ జీ. సో ఐడి కలిపి రావాలి, ఏజీ కలిపి రావాలి, హెచ్ మాత్రం జీ తర్వాత రావాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, సి వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 1947. సో సి గురించి చెప్పేశారు సార్. సి వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 1947 అని. నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ 1 person బోర్న్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ బి. ఐకి బికి మధ్యలో 1 person ఉండాలి. ఓన్లీ 1. Next, F was the second last person to be born. Second last person అంటే ఇయర్స్ ప్రకారం చూస్తే 68 సార్. F should be on the 68. Next one, B was born after C but before I. B was born after C but before I. ఇది ఎగ్జాక్ట్ అయితే కాదు. సో B was born after C and before I. నెక్స్ట్ 4 people were born between J and E. J కి ఈకి మధ్యలో నలుగురు ఉన్నారని చెప్తున్నాడు సార్. 1 2 3 4. In between J and E there are 4 members are there. Next, J was born before E. J was born before E. ఇక్కడ 4 members రావాలి. So this is the data given to us. Now we are going to arrange this data according to the data. So first one, they have given the year 40. So 40, 42, 47, 48, 52, 57, 60, 65, 68, 71. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ మనకి చెప్పింది ఏంటంటే ఎఫ్ 68లో ఉండాలని చెప్పేశారు సార్. సో ఎఫ్ ఇక్కడ వస్తారు, సి 47. సో సి ఇక్కడ వస్తాడు. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ అండ్ డి కలిపి ఉండాలి. ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే సి తర్వాత ఐ రావాలని కండిషన్ ఉంచండి. సి తర్వాత బి రావాలి, బి తర్వాత ఐ రావాలనేది కండిషన్ ఉంది. అంటే డెఫినెట్గా ఐ అండ్ డి ఇక్కడే రావాలి. నెక్స్ట్ ఏ అండ్ జీ కలిపి రావాలి సార్. ఏ అండ్ జీ కలిపి రావాలి కాబట్టి ఏకి జీకి ఎటువంటి కండిషన్ లేదు కాబట్టి నేను ఏ అండ్ జీ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా సార్. సో దానికి దేంతో రిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ అండ్ జీ హియర్. నెక్స్ట్ వన్, ఐ అండ్ బి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి సార్. ఐకి బికి మధ్యలో 1 గ్యాప్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. సో ఐకి బికి మధ్యలో 1 గ్యాప్ ఉండాలి. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి సార్? సో జేకి ఈకి మధ్యలో 4 members రావాలి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ జే తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్. 1 2 3 4 ఇక్కడ రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సపోజ్ జే ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3 4 ఐ కెన్ రైట్ ఐ ఈ హియర్.
సో జేకి ఈకి మధ్యలో 4 మెంబర్స్ వచ్చున్నారు. దాని తర్వాత సిబిఐ ప్లేస్ చేయాలి సార్. సిబిఐ ప్లేస్ చేయాలి అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ సి ఆల్రెడీ హియర్, బి అండ్ ఐ అండ్ డి కలిపి ఉండాలని చెప్పారు. సో ఐ అండ్ డి కలిపి ఉండాలి కాబట్టి సో ఐ కెన్ టేక్ ఐ అండ్ డి హియర్. సపోజ్ ఐ అండ్ డి ఇక్కడ తీసుకుంటే బి ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్. సో కానీ కండిషన్ ఏంటంటే ఐకి బికి మధ్యలో 1 గ్యాప్ ఉండాలి కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ తీసుకుంటే గ్యాప్ లేదు, ఇక్కడ తీసుకుంటే 2 గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఐ అండ్ డి అక్కడ రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ ఐ అండ్ డి ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్, ఐ ఇక్కడ డి ఇక్కడ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు బి నేను ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో బి గురించి ఏమైనా కండిషన్ ఉందా అంటే బి సి కింద రావాలి, ఐ పైన రావాలి, ఐకి బికి 1 గ్యాప్ ఉండాలి, అండ్ జీ కిందన హెచ్ రావాలి. సో హెచ్ వాజ్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ జీ అని ఇచ్చున్నారు కాబట్టి సో హెచ్ క్యాన్ కమ్స్ హియర్ ఆర్ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ ప్లేస్ బి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐకి బికి బి ఇక్కడ రాయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి సార్, బి ఇక్కడ రాయడానికి ట్రై చేస్తే ఈ కండిషన్ ఏంటి, ఐ కంటే బి పైన ఉండాలి. ఐ కంటే బి పైన ఉండాలంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ బి హియర్. సో ఆబ్వియస్లీ హెచ్ విల్ కమ్స్ at this position. That's it. So all the conditions got satisfied here. Now we are going to check the questions on this. Now observe question number 36 here. How many people were born between D and B? D కి B కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగారు సార్. D కి B కి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 ఆప్షన్ B will be the answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. హౌ మెనీ పీపుల్ వర్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ ఐ? ఐ తర్వాత ఎంతమంది బోర్న్ అయ్యారంటే 1 2 3 4 4. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ జే బోర్న్? జే ఎప్పుడు అంటే 1952 సార్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 38 ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 1965? 1965 లో ఎవరు అంటే హెచ్ సార్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ వర్ బోర్న్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ 1940 to 1971. సో వీళ్ళందరినీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసుకోమని చెప్తున్నారు. దెన్ ఫర్ హౌ మెనీ పీపుల్ ద ఆర్డర్ రిమైన్స్ సేమ్? సో వీళ్ళందరినీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాస్తే ఫస్ట్ విల్ గెట్ ఏ హియర్. ఓకే, వీళ్ళందరినీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం అనుకోండి సార్. సో ఏ విల్ గెట్ హియర్, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్, ఐ, జే. సో ఎవరెవరు కామన్గా ఉన్నారంటే ఏ కామన్గా ఉన్నాడు, సి విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, then H is in the same position. So how many members are there in the same position means there are 3 members are there in the same position. So that's why question number 40 option C will be the answer.